امریکی جیٹ طیاروں کی ایرانی صوبے لار اور یزد میں پروازیں، متعدد مقامات پر بمباری۔ امریکہ براہ راست ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کے جوابی وار، جنوبی علاقوں میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل چھٹے روز فضائی حملے، مزید 9 افراد شہید، متعدد زخمی۔ بندر عباس، احوال، جزیرہ قشم، بشیر، سرک، جزیرہ کیش پر بمباری، پلوں، ہوائی اڈوں اور ریلوے تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ خمیر بندر کے پلوں پر بھی حملے میں شہداء کی تعداد 7 ہو گئی، 9 افراد زخمی۔ بندر عباس کا مواصلاتی ٹاور بھی نشانہ، بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر بھی میزائل حملہ کیا گیا۔ امریکی جارحیت پر ایران کا جوابی وار، عراق، اردن، کویت میں امریکی اہداف کو نشانہ بنا دیا۔ بحرین اور سعودی عرب کو ملانے والے کنگ فہد پل پر بھی حملہ۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی میزائل لانچ پیڈ پر ڈرون حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا شام کے علاقے الطف میں قائم امریکی اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر پر بڑا حملہ۔ ریڈار سسٹم، خصوصی آپریشن میں استعمال ہونے والے متعدد ہیلی کاپٹر تباہ، بڑی تعداد میں امریکی فوجی ہلاک۔ ایران نے بیلسٹک میزائل حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کر دی ہیں۔ ایران کا امریکہ کو ایک اور سرپرائز، دراندازی کی کوشش کرنے والے امریکی حمایت یافتہ گروپوں پر ڈرونز کی برسات۔ عراق کے اربیل اور سلیمانیہ میں علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی فوج نے جمعے اور ہفتے کی رات خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تفصیلات جاری کر دی۔ آپریشن لائٹننگ کے 14ویں مرحلے میں کویت کے امریکی اڈے العدیری کیمپ پر اسلحہ گودام کو تباہ کر دیا۔ علی السالم ایئر بیس میں موجود امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹرز اور اسلحہ گوداموں اور پلوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے اردن کے الازرق ایئر بیس پر موجود امریکی فوج کے ایندھن کے ذخائر کو بھی تباہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسی ہفتے ایران پر بڑے حملوں کی منصوبہ بندی میں مصروف۔ ایرانی حکومت کے بنیادی ڈھانچے، جوہری تنصیبات اور دیگر اہم اہداف پر بھی حملے کا حکم دیے جانے کا خدشہ۔ طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والے مزید درجنوں طیارے اسرائیل آ رہے ہیں، غیر ملکی میڈیا رپورٹ میں دعویٰ۔ اسرائیل اسپین کشیدگی میں مزید اضافہ، نتن یاہو کی نئی دھمکی، اسپین میں اچانک بجلی کی بندش اور ٹرین حادثات ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا جو ممالک اسرائیل مخالف سفارتی جنگ کرے گا اسے فوری قیمت چکانا پڑے گی۔ چین اور امریکہ کا ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی بحالی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے، تمام فریقین اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شنگھائی دورہ مکمل، اسحاق ڈار کی چینی صدر وزیر خارجہ سے ملاقاتیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے اور مصنوعی ذہانت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی شنگھائی میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے بھی ملاقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا امریکہ مایوسی کا ثبوت۔ دشمن جان لے، بے گناہوں کا خون بہائے جانے کو ہرگز نظر انداز نہیں کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا امریکہ کو واضح پیغام، کہا ایران 12 روزہ جنگ اور جنگ رمضان میں فتح یاب ہوا۔ جنوبی ایران ہمیشہ ملک کے دفاع کا مضبوط قلعہ رہا، انتظار کریں اور دیکھیں۔ پاسداران انقلاب کی نیول کمان کا پیغام، کہا ایرانی بحریہ نے خطے کے پانیوں میں امریکی فوج کی نقل و حرکت اور فوجی ساز و سامان پر نظر ہے۔ امریکی اب اس وقت کے قریب پہنچ رہے ہیں جب ایران کے مسلح افواج خطے کے پانیوں میں آپریشن شروع کرنے والی ہیں۔ اسرائیلی مہم امریکی انتظامیہ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے جسے ناممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل واشنگٹن کی خارجہ پالیسی اور اندرونی سیاست پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ امریکی عوام کو غیر ملکی اثر و رسوخ سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اسرائیل امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ استعمال کر کے امریکہ میں اپنے ناقدین کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب جلد بے نقاب ہو جائے گا۔
अवाम ने फिर महंगाई का बम गिरा दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे का इजाफा। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI $82 फी बैरल हो गया। काबीना ने और वजीर आजम साहब ने जो फैसला किया है वो ये है, ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। ओगरा आज से रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। यौमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर कीमतों का तयन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, खित्ते में फिर जंग होती हुई नजर आ रही है। आलमी मंडी में डीजल की कीमत 110 से बढ़कर $140 हो चुकी है। अवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। पेट्रोलियम कीमतों पर सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तेल की कीमतें बढ़ने का असर आता है। हुकूमत को एहसास है लेवी में कोई इजाफा नहीं हुआ। पेट्रोलियम लेवी जंग से पहले जितनी थी आज उससे कम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल पंप मालिकान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज तय करने की पॉलिसी मुस्तरद। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नमान अली भट्ट ने कहा, हुकूमत की मुजव्वज़ा पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद करते हैं। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर नहीं डाला जाए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों का साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफिले पर हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। काफिले पर फायरिंग डालकोट के मकाम पर की गई। फायरिंग से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। सरदार तनवीर इलियास खान काफिले के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर रावलाकोट जा रहे थे। एंडी बर्नम बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे। बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब 20 जुलाई को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। मौजूदा वजीर आजम सर कीर स्टार्मर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। एंडी बर्नम का कहना है कि सियासी तनाव कम करने की कोशिश करूंगा। कीर स्टार्मर की क़यादत में हमने बदतरीन शिकस्त से शानदार फतह तक सफ़र किया। लेबर पार्टी को मज़ीद बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। काबीना में लेबर पार्टी के तमाम हिस्सों को नुमाइंदगी दी जाएगी। उलमा और मशाइख का अमन और कौमी सलामती के लिए रियासती इक़दामात की हिमायत का ऐलान। वज़ारत मज़हबी अमूर के इजलास में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर। उलमा की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरक़ेवारियत की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ारत मज़हबी अमूर के तहत इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से तीसरी आलमी जंग रुकी। कौम पाक अफ़वाज की क़ुरबानियों की मक़रूज़ है। मोहतमिम जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने 2 टोक पैगाम में कहा, जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। ख़वारिज से लड़ना, पाक अफ़वाज के साथ खड़ा होना फ़र्ज है। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था, अफ़वाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत का एजाज़ पाकिस्तान को मिला है। तहरीक आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। कलअदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात माने गए। इसके बावजूद उन्होंने एहतजाज और धरने का रास्ता अख्तियार किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने कहा, अगर कलअदम एक्शन कमेटी वाले समझते हैं कि धरने और एहतजाज से ज़बरदस्ती अपने नाजायज़ मुतालबात मनवा लेंगे तो ऐसा नहीं होता। वो आएँ, इलेक्शन लड़ें, असम्बली में जाएँ। मेसी की गोद से वर्ल्ड कप के मैदान तक। यामाल और मेसी की दिलचस्प कहानी 18 साल पुरानी। मेसी और लामिन यामाल की तस्वीर दोबारा वायरल। 2007 में लियोनेल मेसी ने चंद माह के यामाल को गोद में उठाया था। तस्वीर FC बार्सिलोना और यूनिसेफ की तकरीब में ली गई थी। आज वही नन्हा बच्चा लामिन यामाल फुटबॉल का स्टार फुटबॉलर है और मेसी के मद्दे मुकाबिल है। और कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज ICC एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। ICC ने 3 माह की पाबंदी आयद कर दी। इतलाक 1 मई 2026 से होगा। मोहम्मद नवाज का एंटी डोपिंग ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़। कहते हैं, ममनुआ दवा मुकाबलों से बाहर इस्तेमाल हुई, कारकर्दगी बढ़ाने के लिए नहीं।